آج ویو 360 میں 2022 میں دنیا بھر میں 67 صحافی ہلاک ہوئے. جانیں گے پاکستان میں صحافیوں کے لیے یہ سال کیسا رہا. جو صحافی ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ آٹومیٹکلی اپنی بہت ساری جو ریڈ لائنز ہیں انہوں نے وضع کر لیا، وہ اس سے آگے خود ہی نہیں بڑھتے. اور آپ کو دکھائیں گے وائس آف امریکہ کی خصوصی دستاویزی فلم جس میں افغانستان سے جان بچا کر امریکہ آنے والے صحافیوں کی زندگیوں کا احاطہ کیا گیا ہے. اس نے کہا آپ نے گزشتہ 19 سال امریکیوں کے لیے کام کیا ہے، اس لیے آپ کو یہاں رکنا ہوگا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے I-10-4 میں سیکیورٹی چیکنگ کے دوران گاڑی میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار اور گاڑی میں موجود 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے آج بارود سے بھری ایک گاڑی راولپنڈی سے اسلام آباد داخل ہوئی تھی. کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایک ہی ہفتے کے دوران بنو چھاونی میں سی ٹی ڈی کے مرکز پر حملے کے بعد آج اسلام آباد میں یہ مبینہ خودکش دھماکہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے چیلنجز میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عاصم، کل عدم ٹی ٹی پی کا ان دونوں واقعات کی ذمہ داری قبول کرنا کتنی تشویش پائی جاتی ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جب پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے، دونوں صوبوں کی حکومتیں تحلیل ہو رہی ہیں اور پنجاب میں تو خاصی حد تک محاذ آرائی بڑھ چکی. اسد ایک حکومت کے حوالے سے اس میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت صورتحال جو ہے خاصی تشویشناک ہے کہ جو دھماکے اس سے پہلے صرف خیبر پختونخوا کی حد تک محدود تھے، اب وہ اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں. اور اس حوالے سے حکومت نے جو ہے مختلف اقدامات کا اعلان کیا اور ان کی موومنٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہاں پر کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اسلام آباد میں سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کیے جا چکے ہیں اور اسلام آباد کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے. حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں سے مینلی یہ دہشت گرد آ رہے ہیں، وہاں پر جو وہاں کی حکومت ہے وہ اس حوالے سے کچھ کارروائی نہیں کر رہی. اس میں جو ایک بڑا عنصر ہے وہ وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ہے کہ دونوں صوبوں میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اب اسمبلیاں تحلیل ہونے کا اب کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور حکومت جو ہے ان اسمبلیوں کو بچانا چاہ رہی ہے. آج جو پنجاب اسمبلی میں جو کارروائی ہوئی ہے وہاں پر آج ان کا عمران خان نے آج کے روز کے لیے اعلان کیا تھا کہ آج اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، لیکن گزشتہ شام جو گورنر پنجاب نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا اس کے بعد اس وقت معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر کے بعد امکان ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. بہت شکریہ عاصم علی رانا، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پاکستان میں جو پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں. آزاد صحافت کسی بھی معاشرے کا اہم ستون تصور ہوتی ہے. پاکستان میں ہر سال کے آخر میں یہ موضوع ضرور زیر بحث آتا ہے کہ موجودہ سال صحافت کی آزادی اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے کیسا رہا. کیا 2022 صحافیوں کے لیے کوئی بہتری لایا؟ یہی جاننے کی کوشش کی اسلام آباد سے گیتیارہ انیس نے اپنی اس رپورٹ میں. صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات مگر سزا سے بریت. پاکستان میں پریس فریڈم کو درپیش یہ وہ چیلنج ہے جو کم از کم 10 سالوں سے آزادی صحافت پر نظر رکھنے والی تنظیمیں اپنی رپورٹس میں شامل کرتی آئی ہیں. گزشتہ سال کی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ بھی کچھ مختلف نہیں تھی. اس سال کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو واقعات تو ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تقریباً 7 صحافی پاکستان میں مارے گئے ہیں، اس میں ایک خاتون صحافی صدف نعیم بھی شامل ہے. اس طرح 10 صحافیوں پہ ان کی زندگیوں پہ اٹیمپٹس ہوئے قتل کرنے کے، لیکن خوش قسمت رہ کے وہ بچ گئے. اگر یہ بھی اس میں شامل کریں تو 17 ہو جاتے. اس طرح ٹوٹل واقعات اگر آپ دیکھ لیں جو صحافیوں کے حوالے سے پیش آئی ہے جو کہ ہم مانیٹر کرتے ہیں وہ 113 ہیں اس سال. سو اوورآل تو صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. صحافتی آزادی کے لیے کام کرنے والے عالمی اداروں نے پاکستان میں صحافیوں اور خاص طور سے خواتین صحافیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی آن لائن ہراسانی کا بھی نوٹس لیا ہے. 2 دہائیوں سے صحافت سے منسلک آسمہ شیرازی کہتی ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں آن لائن ٹرولنگ اور خاص کر خواتین صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے. 4 سال جو ایک خوف بنا رہا صحافیوں کے اوپر وہ اپنی جگہ وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے آزادی اظہار کے حساب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ارشد شریف کا قتل، اس کے علاوہ جو مختلف پاکستان کے اندر اس وقت بھی جو صورتحال ہے صحافیوں کے حوالے سے اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا. اور خاص کر کے ارشد شریف کے قتل کے بعد خوف کی فضا کافی زیادہ، ایک جو فزیکل انسیکیورٹی ہے وہ بڑی ہے.
सहाफ़ियों की। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की बानी सदफ खान का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट या पीका का कानून मौजूद है, लेकिन सहाफ़ियों पर दबाव और हरासा किए जाने के खौफ से सेल्फ सेंसरशिप का एक रुझान पैदा हुआ है जो बहुत ख़तरनाक है। यानी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के ऊपर अब प्रेशर इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि बिल्ड हो गया है कि इंटरनलाइज कर लिया है इंडस्ट्री ने, और एडिटोरियल पॉलिसीज़ के अंदर शायद ऐसी कुछ चीज़ें शामिल हो गई हैं कि जो सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी बहुत सारी जो रेड लाइन्स हैं उन्होंने वज़ा कर लिया और वो उससे आगे खुद ही नहीं बढ़ते। दूसरी तरफ सरकारी हुकाम का कहना है कि सहाफ़ियों के अनगिनत मसाइल हैं जिनमें इनकी जान की हिफाजत सबसे अहम है, जिसे बेहतर बनाने के लिए नए कवानीन के साथ नई हिकमत अमली पर भी काम हो रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बिल्कुल एक क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और वो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया को जितना ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए उतना बेहतर है। इस हवाले से ऑब्वियसली लेजिस्लेशन भी हुई है, गवर्नमेंट जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो था उसको बढ़ाकर और अब मज़ीद उस पर कुछ चीज़ें ऐड की जा रही हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शंस थे स्टेक होल्डर्स की तरफ से, उनको भी दूर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ये कहा है कि जो चंद एक उसमें जो कुछ शिकें रह गई हैं, जहाँ पे जो मीडिया बॉडीज़ हैं उनको कुछ शिकायत हैं, उनको भी दूर कर रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स की अक्सरियत के मुताबिक इन पर तशद्दुद के वाक़यात में इसी सूरत में कमी आएगी जब माशरे में इन्हें हरासा करने वालों को सज़ा मिलने का खौफ मौजूद होगा। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। गुज़िश्ता साल जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया तो बहुत से सहाफ़ी अपनी जानें बचाकर अफ़गानिस्तान से निकले। वहाँ बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारों के साथ काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा थी। ज़फ़र बामियानी, ज़बीउल्लाह गाज़ी और मरीम खामोश उन सैकड़ों अफ़गान सहाफ़ियों में शामिल थे जो तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान से जान बचाकर अमरीका के मुख्तलिफ़ शहरों में मुंतकिल हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका के इन तीनों सहाफ़ियों पर VOA की इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में उनकी ज़िंदगियाँ बदल देने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया गया है। इस फिल्म के कई मनाज़िर तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े से 15 दिन पहले फिल्माए गए थे। जिस दिन तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आसानी से हो सकता था। हवाई अड्डा तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद से खचाखच भरा हुआ था। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। मुझ समेत किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था। मैंने पेशन गोई कर दी थी कि ऐसे दिन आएंगे जब औरतें घर पर रहेंगी और स्कूल अपने दरवाजे उन पर बंद कर देंगे। बहुत से सहाफ़ी हरासा किए गए और बदसलूकी का शिकार हुए। गोलियां चल रही थी। मैंने अपने सामने लोगों को गोलियां लगते देखा और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। अमरीकी फौजियों को किसी ऐसी जंग में लड़ना और मरना नहीं चाहिए जिसमें खुद अफगान अफवाज अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं। मुमकिन है कि जलालाबाद को यह हमारा आखिरी अलविदा हो। हम शहर के मरकज से गुजर रहे हैं और आप यहाँ भारतीय कौंसल खाने को देख सकते हैं। हमने इस सरजमीन पर कई दिन और रातें गुजारी हैं। बहुत साल हमने मोहब्बत से भरपूर जिंदगी बसर की, लेकिन हमारा वतन अब खत्म हो चुका है। तालिबान ने ले लिया है और शायद ये इस सरजमीन पर
हमारे आखिरी लम्हात हैं। मेरे सामने वाले इस प्लाजा में हमने कई साल गुजारे। लेकिन मैं अब जा रहा हूं क्योंकि ये हमारा आबाई मुल्क है, इसलिए हम बार बार लौटेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो पहले जैसी जिंदगी होगी और ना ही कौमी परचम जो आपने इस मुल्क में लहराता देखा है। इस स्कूल के करीब दाइश के अस्करियत पसंद मकामी रिहायशियों और घरों को इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगान फोर्सेस पर फायरिंग कर रहे हैं। शुरू में मुझे अंदाजा नहीं था कि ये पेशा इतना खतरनाक हो सकता है। मेरा ख्याल था कि सहाफत आसान काम है, खबरें लिखें, उन्हें किसी भी मीडिया आउटलेट को भेजें और वो इनको शाया या नशर कर देंगे। ताहम मैंने इस बारे में जितना ज्यादा सीखा, मुझे उतना ही ज्यादा एहसास हुआ कि ये एक आसान पेशा नहीं है। तालिबान समझते हैं कि जो सहाफ़ी गुज़िश्ता 20 साल से काम कर रहे हैं वो गुलाम हैं जो बैरूनी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक सहाफ़ी की हैसियत से मैंने हमेशा ऐसे मामलात पर रिपोर्टिंग की जिनसे कम्युनिटी को फायदा हो, जिससे मेरी कम्युनिटी के आम लोगों को फायदा हो। जलालाबाद से रवाना होते हुए पुल चरखी चेक पॉइंट पर मुझे तालिबान ने रोक लिया। तालिबान जंगजू की लंबी दाढ़ी थी, उसके पास बंदूक नहीं थी। उसने पिछली सीट पर मौजूद कैमरे के बारे में पूछगछ शुरू कर दी। जब मैंने अपना तारुफ कराया तो उसने मुझे पहचान लिया। ओह, तुम गाजी हो। उसने मुझे इंतजार करने को कहा। उसे अपने बड़ों से पूछना था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उस वक्त सहाफियों के साथ क्या करना था। मेरे 2 दोस्त भी थे जो जलालाबाद से मेरे साथ आए थे। 10 मिनट बाद मैं गाड़ी से उतरा और पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा आपने गुज़िश्ता 19 साल अमरीकियों के लिए काम किया है, इसलिए आपको यहाँ रुकना होगा। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब इस मुल्क में मजीद रहना मुमकिन नहीं होगा, यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हजारों अफगान इत्तेहादी जिन्होंने अमेरिका की मदद की अभी तक अफगानिस्तान से फरार और तालिबान के हाथों यकीनी तशद्दुद और मौत से बचने के लिए अमेरिकी वीज़ों के मुंतज़िर हैं। पुलित्ज़र इनाम याफ्ता राइटर्स का फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी लड़ाई में हलाक हो गया। सकूत काबल से तकरीबन 1.5 माह कबल मैं अफगानिस्तान के वसी सूबे बामियान से दारुल हुकूमत मुंतकिल हो गया था क्योंकि वो तालिबान के कब्जे में चला गया था और वहाँ बदअमनी बढ़ रही थी। सहाफ़त की एक तारीफ ये यकीनी बनाना भी है कि आपका काम माशरे की मुश्किलात की अक्कासी करे। चूँकि लोगों के मुतालबात और आवाज़ें हुकूमत तक नहीं पहुँच रही थीं, तो मैंने अपनी रिपोर्टिंग में आवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। तालिबान के कब्जे से एक रात पहले मैंने अपने आप से कहा, तुम कब तक घर में रहोगी? ये तुम्हारे लिए बाहर निकलने का वक्त है, चाहे मुझ पर तशद्दुद हो या मारा पीटा ही क्यों ना जाए। मैं तालिबान के कब्जे के पहले दिन खौफ में घर से बाहर निकली। लेकिन मैं ये करना चाहती थी क्योंकि मैं खुद देखना चाहती थी कि सूरत हाल क्या है।
हमारे माशरे में मुरव्वजा ज़्यादातर पाबंदियों ने ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से मुझे बार बार सहाफ़ी बनने और इस माशरे में मेरी तरह रहने वाली दीगर लड़कियों के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम करने पर मजबूर किया, क्योंकि मैं ख़वातीन को दरपेश मसाइल का बराह रास्त सामना करती हूँ। मैंने एक फोटोग्राफर के तौर पर आगाज किया। मैं दुनिया को वो चीज़ें दिखाना चाहती थी जो मुझे पसंद थीं। सहाफ़ी माशरे की आंखें हैं। ये बहुत अहम है, क्योंकि वाक़यात की सच्चाई दिखाने के लिए अगर सहाफ़ी ना हो तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के एक माशरे के साथ खौफनाक वाक़यात हो सकते हैं जो खामोश और पोशीदा रहेंगे। हमारे तवील सफ़र की मिसाल नहीं मिलती। ये बहुत थका देने वाला था और हम 6 माह से ज़्यादा अरसा मुख्तलिफ मुल्कों में रहने के बाद बिल आखिर अमरीका पहुंच गए। हमें इस्लामाबाद में ये दूसरा दिन है। अपने ख़ानदान, मुल्क और अपने अजीज़ों को छोड़कर जाना ये एक मुश्किल वक्त है। हम अपने ख़ानदानों के लिए भी फ़िक्रमंद हैं, लेकिन कम से कम हमें उन ख़तरात का सामना नहीं है जिनका हमें वहाँ खौफ था। जब मैं कतर पहुंचा तो मैंने अपने दोस्तों से राब्ता किया ताकि जान सकूं कि वो जिंदा और महफूज हैं। मेरे दोस्त बहुत जज्बाती थे और हमने दोस्तों और खानदान से जुदाई के दुख और रंजीदा पैगामात का तबादला किया। मैं गुज़िश्ता 6 माह से यहाँ अकेला रह रहा हूँ। यहाँ का तर्ज जिंदगी अफगानिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब मैं यहाँ अमेरिका पहुंचा तो इब्तिदाई 2 माह मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरे लिए मुश्किल था। आखिरकार हालात मामूल पर आना शुरू हो गए और अब ये बेहतर हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा स्कूल गया है। ये बेटा सुबहान एक गेम खेलने में मसरूफ है और मेरा सबसे छोटा बेटा अरशान खेल रहा है। ये मेरा घर है। ये बाहर का मंजर है। हम बाल्टीमोर मैरीलैंड में रहते हैं। ज़की रोज़ाना काम पर जाता है, जिसकी वजह से वो मसरूफ़ रहता है, लेकिन मैं आमतौर पर घर पर होती हूँ। कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ, कभी किताब पढ़ती हूँ, या जब मैं उदास होती हूँ तो मैं अपनी पुरानी रिपोर्ट्स और अपने काम को देखती हूँ, ताकि कम से कम मैं अपने पेशे से हटाए जाने को इतना महसूस न करूँ। मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम रबीका है और मैं आज आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ।
اچھا، یہ ہماری پہلی کلاس ہے اور آغاز کرنے سے پہلے کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کے اور آپ کے ملک کے بارے میں. میں مریم خاموش ہوں اور میں افغانستان سے ہوں. اور کلیولینڈ میں کب سے ہیں؟ امریکہ میں دوسرا مہینہ ہے. تو ابھی حال ہی میں آئی ہیں؟ جی ہاں. میں ہفتے میں 2 بار مرکز میں جاتی ہوں. میں وہاں زبان سیکھتی ہوں کیونکہ میں انگریزی بہت اچھی طرح نہیں بولتی. مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اپنی انگریزی کو بہتر کرنا ہے. میرا مقصد یہاں اسی شعبے میں کام کرنا ہے جس طرح میں نے افغانستان میں کیا تھا. مثلا میرے بچے اسکول جاتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں. میری خواہش ہے کہ وہ سخت محنت کریں. یہاں کوئی چیز نہیں جو آپ کو اپنے خوابوں کی تکمیل سے روکے. میں مشکل وقت سے گزر رہی ہوں کیونکہ ہر روز میں ایک مختلف ذہنی کیفیت میں ہوتی ہوں. سب کچھ مشکل ہے لیکن اچھا بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں ایک زندگی پل رہی ہے. میری ساری توجہ اس وقت اپنے بچے پر ہے. کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں. مجھے امید ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، جو بھی ہو، وہ صحت مند ہو اور ایک کارآمد انسان بنے. ہائے، تھینک یو. میرے امریکہ میں رہنے کی خواہش کی وجہ میرے بچے کا مستقبل ہے. میرا بچہ صحت مند اور مستحکم ماحول میں بڑا ہوگا. اسے تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی. یہ سن کر کہ افغانستان میں کس طرح لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، کم از کم مجھے اس سے پریشانی نہیں ہوگی. آخر کار میں واپس جانا پسند کروں گی، خاص کر ایک صحافی کے طور پر، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت ہے. میں بطور صحافی اپنی آخری سانس تک اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.